ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق لربك وما الله بغافل عما تعملون. In continuation to the discussion that we made yesterday about the Qibla direction, Allah continues to put forth his arguments, وَمِنْ حَيْثُ, and from wherever you are, from wherever you come forth, your place can be in different geographical locations. நீங்க எங்கிருந்து வேணாலும் வரலாம், நீங்கள் எந்த பகுதியை சார்ந்தவராக இருக்கலாம். ஆனால் இப்போ வள்ளி பிறகு திருப்பிக் கொள்ளுங்கள், இப்போ வள்ளி வஜ்ஹக, and turn your face Shatr al-Masjid al-Haram in the direction of Masjid al-Haram, which means the sacred mosque, referring to the Kabatullah. And this statement, وَإِنَّهُ, and verily it is surely the haqq, it's a truth from your Lord, وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ, and not is Allah is unaware about what you do. And the kind of concerns and the criticism that has been made against the statements, Allah is completely aware of it. And the kind of post after this wahi comes up, the kind of problems that happens with kind of allegation that has been made out to Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah is completely unaware, is aware about what you are doing. I mean, haisu, again Allah puts forth the same matter. I mean, haisu, and wherever you come forth, for Walli, they turn your face in the direction of Masjid al-Haram. Haisu ma kuntum, and wherever you may be from any geographical location, فَوَلُّوا, then turn your face towards it, لِيَلَّا, so that not maybe for the people, alaykum hujjatan, do not leave any kind of, people should not have second opinion about it. They should not place any argument regarding this decision of Allah subhanahu wa ta'ala. And people who will place argument is except those who wronged among themselves. People Fala tawshohum. There can be a lot of opposition that is coming up for Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam towards this wahi. Allah is now telling to Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, Fala tawshohum. Then do not fear them. The opposition may be big, and a big chunk of people is leaving out of Islam. However, wakshawni, but fear me. Valuttimma, and that I will complete my favor upon you, so that you may be surely guided. And this is, there are Mufassirins who also says that this Qibla direction is the first of its kind, wherein Allah subhanahu wa ta'ala has started revealing a new Sharia for this Ummah, which is completely different from the earlier Sharias that has been given to the prophets before. ஹைசு, நீங்கள் எங்கிருந்த பொழுதும் சரி, நீங்கள் எங்கிருந்தாலும் சரி, நீங்க எங்கிருந்து புறப்பட்டாலும் சரி, இப்ப வள்ளி பிறகு திருப்புவீராக உமது முகத்தை மஸ்ஜிதுல் ஹரமின் பக்கமே திருப்புவீராக. இதற்கு எந்த எதிர்ப்புகள் வந்தாலும் சரி, இதனை மக்கள் எத்தனை விமர்சனத்திற்கு உள்ளாக்கினாலும் சரி, நீங்கள் இதில் எந்த விதமான காம்ப்ரமைஸும் செய்யக்கூடாது. நிச்சயமாக இன்னஹு, நிச்சயமாக அதில் அல் ஹக்கு, அது உண்மையாக இருக்கிறது, உங்களிடையிடமிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய சட்டமாக இருக்கிறது. மேலும் அல்லாஹ் கவனமற்றவனாக இல்லை. எதை பற்றி நீங்கள் செய்கிறீர்களோ இதனை விமர்சனமாக சர்ச்சைக்குரியதாக ஆக்கக்கூடிய உங்கள் நடவடிக்கைகள் எல்லாம் அல்லாஹ் கண்டுக்காம இல்லை. அல்லாஹ் இஸ் நோட்டிங் டவுன் வருது. அல்லாஹ் எல்லாத்தையும் என்ன செஞ்சிருக்கான், நோட் பண்ணி வச்சிருக்கிறான். அந்த செய்தி இங்கே சொல்லப்படுது. மீன் ஹைசு, நீங்கள் எங்கிருந்த பொழுதும் சரி, எங்கிருந்து புறப்பட்டாலும் சரி, இப்போ வள்ளி பிறகு திருப்புவீராக உமது முகத்தை மஸ்ஜிதில் ஹரபின் பக்கம் திருப்புவீராக. இப்போ ஹைசு மா குன்தும், நீங்கள் எங்கிருந்தாலும் சரி, இப்போ வள்ளி பிறகு திருப்புங்கள் உங்கள் முகத்தை அதன் பக்கமே திருப்புங்கள். நீங்கள் ஆகாதிருப்பதற்காக இந்த சட்டத்தை ரொம்ப தெளிவாக சொல்லியிருக்கோம். எதற்காக? மக்களுக்கு அலைக்கும் உங்கள் மீது எந்த விதமான ஆதாரமும் எந்த விதமான விதண்டாவாதமும் வைப்பதற்கு எந்த இடமும் கொடுக்கல நாங்க. இல்ல, யார் விதண்டாவாதம் பண்ணுவா, தர்க்கம் செய்வா, யார் ஆர்குமெண்ட்டுக்கு வருவா அப்படின்னா, எக்ஸப்ட் தவிரவே எவர்கள் அநியாயக்காரர்களாக இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கே அநியாயம் செய்தவர்கள் தான் எனது இதனை எதிர்ப்பார்கள். வலா தௌஷோகும், நீங்கள் எனவே ஆகவே அவர்களுக்கு பயப்படாதீர்கள். எத்தனை சச்சரவு வந்தாலும் சரி, நீங்கள் அவர்களுக்கு பயப்படாதீர்கள், என்னையே பயப்படுங்கள், அல்லாவையே பயப்பட வேண்டும். வலு உத்திமு, பிறகு நான் முழுமைப்படுத்துவேன் என்னுடைய அருட்கொடையை. இங்க முஃபஸிரினுடைய சிலருடைய கருத்து இருக்கிற இந்த அருட்கொடைன்னு அல்லாஹ் சொல்ல வருவது, அல்லாஹ் தன்னுடைய ஷரியாவை முழுமைப்படுத்தித்தான் தீருவான். இதுல எத்தனை எதிர்ப்புகள் வந்தாலும் சரி, நீங்கள் அந்த செய்தியை தான் பார்க்கிறோம். அல்லக்கும், எதற்காக இந்த சட்டமெல்லாம் புதுசு புதுசா உங்களுக்கு தரப்படுகிறது? இல்ல அல்லக்கும் தகத்ததும், நீங்கள் நேர்வழி பெற வேண்டும் என்பதற்காக இந்த செய்தியை பார்க்கிறோம். somebody can present. Hey, Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulam minkum, as we sent down in you a messenger among you, yatlu alaykum ayatina, recite
upon you his signs or his verses. وَيُزَكِّيكُمْ, purifying you. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, and to teach you the book and the wisdom. وَيُعَلِّمُكُمُ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ, and teach you whatever you do not know. Yeah, thank you. Super. அஸ்குரோனி, ஆகவே என்னை நினைவு கூறுங்கள். அஸ்குருக்கும், நான் உங்களை நினைவு கூறுவேன். வஷ்குரோலி, எனக்கு நன்றி செலுத்துங்கள். வலா தக்ஃபுரோன், மற்றும் எனக்கு நன்றி மறவாதீர்கள். யா ஐயுஹல்லதீன ஆமனு, ஈமான் கொண்டவர்களே, இஸ்தஈனு பிஸ்ஸப்ரி வஸ்ஸலாஹ், தொழுகையை கொண்டும் பொறுமையை கொண்டும் உதவி தேடுங்கள். இன்னல்லாஹ மஅஸ் ஸாபிரீன், அல்லாஹ் பொறுமையாளர்களுடன் இருக்கின்றான். வலா தகூலு லிமன் யுக்தலு ஃபீ சபீலில்லாஹி அம்வாத், அல்லாஹ்வின் பாதையில் கொல்லப்பட்டவர்களை இறந்தோர் என்று கூறாதீர்கள். பல் அஹ்யாஉன், ஆனால் அவர்கள் உயிருடன் இருப்பவர்கள். வலாக்கில்லா தஷ்உரூன், அதை குறித்து நீங்கள் உணர மாட்டீர்கள். Yeah, thank you. And now, Allah is saying, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, and surely we will test you. This you refers to whom? Somebody can put it on chat. We shall test you. Here Allah is telling this, we know that Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam சொல்றாங்க, ஒரு இந்த துன்யாவுடைய வாழ்க்கை என்னது, சிஜுனுல் லில் மூமின் வல் ஜன்னத்துல் லில் காஃபிரின்னு சொல்ற மாதிரி இந்த துன்யா என்னது, மூமின்களுக்கு என்னது ஒரு சிறைச்சாலை. அப்ப இங்க நிறைய என்னது சோதனைகள் கொடுக்கப்படும். என்னென்ன சோதனை எல்லாம் கொடுக்கப்படும், ஒரு 6 வெரைட்டி ஆஃப் சோதனை இது நிச்சயம் உங்களுக்கு வரும் அப்படின்னு நீங்க எல்லாம் சொல்றா. அது ஒன் ஃபார்ம் ஆஃப் தி அதர். யூ ரெஃபர்ஸ் டு அஸ் பீப்புள் சேட் என்னது, ரெஃபர்ஸ் டு யூ அண்ட் மீ தி என்டையர் உம்மா, விச் மீன்ஸ் தட் இது நீங்கள் இஸ்லாத்தை ஏத்துக்கிட்டீங்க, இந்த தூதரை ஏத்துக்கிட்டீங்க அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த வாழ்க்கை உங்களுக்கு அப்படியே என்னது பெட் ஆஃப் ரோசஸ் போல இருக்காது. இங்க நிறைய டெஸ்ட் உங்களுக்கு என்னது கொடுக்கப்படும். என்னென்ன டெஸ்ட் எல்லாம், and surely we will test you with of something, one or the other, or some people will have all 6, or some people will have at least one. Min khawfi, first is fear, fear of everything, fear of everything. ஐயோ அது இப்படி ஆயிருமோ, மேனேஜருக்கு ஃபியர், கிளைண்ட்டுக்கு ஃபியர், பேமெண்ட் வரலன்னு ஃபியர், பொண்டாட்டிக்கு ஃபியர், சமுதாயத்தின் மேல ஃபியர், அவங்க இப்படி நினைச்சுக்குவாங்களோ இப்படி நினைச்சுக்குவாங்களோன்னு ஆயிரக்கணக்கான ஃபியர். ஸோ இது ஒன் கைண்ட் ஆஃப் என்னது டெஸ்ட். செகண்ட் ஜூயி, வெரி பாப்புலர் என்னது ஹங்கர், பசியை கொண்டு உங்களை நாம் என்னது சோதிப்போம். ஒன் நக்சின் அண்ட் லாசஸ் தட் ஹேப்பன்ஸ் டு தி வெல்த் இன் தி லைஃப்ஸ், அப்படின்னா உங்களுடைய உடைமைகள், உங்களுடைய பொருளாதாரம் நஷ்டமாவதிலிருந்தும், உங்களுடைய உயிரிழப்புகள் ஏற்படுவதிலும், இந்த உயிரிழப்புகள் வீட்டில் ஏற்படக்கூடிய என்னது மரணங்களாக இருக்கலாம், இப்படி எந்த மரணமா இருந்தாலும் சரி. அண்ட் லாஸ், ஐதர் இந்த லாஸ் என்னது மெட்டீரியல் லாஸாக இருக்கலாம், இல்லை என்னது பீப்புள் லாஸாக இருக்கலாம். இந்த ரெண்டு தான் எனி பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணுறதுக்கு இந்த ரெண்டு தான் வேணும். ரெண்டுத்துலையுமே என்ன செய்வோம், உங்களுக்கு லாஸ் ஏற்படும். ஸோ திஸ் இஸ் 3 and 4. And fifth one was samarat and fruits, the cultivation, the business that you are doing, the thing that you are been longing for, அது உங்களை விட்டு போயிடலாம். இப்படி இந்த 5 விதமான டெஸ்ட் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டே தீரும். அப்ப நீங்க எப்படி நடந்துக்கணும், பஷீரி சாபிரின் and give glad tidings to the patient ones. அதுதான் ஏற்கனவே எல்லாம் பேசின அதே patient ones, people who are steadfast, அவர்களுக்கு நன்மாராயம் சொல்லுங்க. இது யார் இந்த சாபிரின், சாபிரின்கான இவங்களை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு டெஸ்டிங் எலமெண்ட் சொல்றேன், வெரி பாப்புலர் ஆயிடுச்சு ஆல்சோ. இவர்கள் இந்த மாதிரியான எந்த லாஸ் ஏற்பட்டாலும் சரி, அவர்களுக்கான எந்த லாஸ்லையும் சரி, எந்த நெகட்டிவ் சுச்சுவேஷனையும் சரி, அவங்க பிளான் பண்ணது நடக்காம போனாலும் சரி, இல்லை அவர்கள் எதற்காக தவம் கிடக்குறாங்களோ அது கிடைக்காம போனாலும் சரி, அவர்களுடைய ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி இருக்கணும், அல்லதீன இஸா அஸாபத்துஹும், and those when befalls them the calamity, any kind of calamity, one or the other that has been listed before, இந்த மாதிரி எனி கெலாமிட்டி அவர்களுக்கு வந்தா அவர்களுடைய ஸ்டேட்மெண்ட் இப்படிதான் இருக்கும், இன்னா லில்லாஹி வ இன்னா இலைஹி ராஜிஊன். வெரி பாப்புலர் ஆயர். இன் ஜென்ரலி முஸ்லீம் உம்மத் இதை எப்போ யூஸ் பண்ணணும்னா மௌத்துக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணணும். இது மௌத்துக்கு மட்டும் இல்லை, எல்லா லாசஸ்க்கும் சரி, எல்லா துக்கமான ரொம்ப ரொம்ப லோவா ஃபீல் பண்ணக்கூடிய, ரொம்ப டிப்ரெஸ்டா இருக்கக்கூடிய எல்லா டைம்லயும் என்னது யூஸ் பண்ண வேண்டிய இந்த ஆயத். அவங்க என்ன சொல்ல வராங்க, இன்னா வின்னோ வெரிலி வி ஒரு அல்லா ஒன்லி. இது எல்லாம் போயிடுச்சா, எல்லாம் அல்லாஹ்விற்கே சொந்தமானது, எதுவும் நான் எடுத்துட்டு வரல, அவன் தான் ஓனர், அதுக்கு அவனே என்ன செஞ்சிட்டான், இது எல்லாத்தையும் திருப்பி வாங்கிட்டான், எல்லாம் அல்லாஹ்விற்கு சொந்தமானது. இந்த பொருளோ இந்த மக்களோ இந்த பேரோ இதெல்லாம் என்னை விட்டு போணுச்சு, என்னுடைய அதிகாரமோ என்னுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸோ எது என்னை விட்டு போனாலும் சரி, இது எல்லாம் அல்லாஹ்விற்கே உரித்தானது.
அது போணுச்சு இருக்கட்டும். வைன்னா இலைஹி ராஜிவூன், வெரிலி வி ஆர் டுவர்ட்ஸ் ஹிம் கோயிங் டு ரிட்டர்ன். நானும் எவ்வளவு நாள் இருக்க போறேன்? நானும் அவன்கிட்ட தான் போக போறேன். அப்ப அது முன்னாடி போயிருச்சு, நான் பின்னாடி போக போறேன். ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஒரு ஹதீஸ் ஒன்று சொல்றாங்க. உலக வாழ்க்கையில் ஒரு மூமினுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு மூமின் இருக்கிறான். அந்த மூமினுக்கும் அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய பொசிஷன்ஸுக்கும் அவனுக்கான எல்லா உடைமைகள்லையும் சரி, இரண்டில் ஒன்று நிச்சயம் நடந்தே தீரும் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்றாங்க. ரெண்டு என்ன? ஒன்று என்னது? அவன் இருப்பான். இந்த உடைமைகள், இந்த பொசிஷன்ஸ் அவனை விட்டு என்னது? அகற்றப்படும். அதுலதான் பணக்காரன் என்னது? ஏழை ஆகுவது, அல்ல உடல்வாக உள்ளவர் என்னது? நோயாளி ஆகிறது, ரொம்ப புகழ்மிக்கவர் புகழை இழப்பது, பெல்ல பேருக்கு சொந்தக்காரர் ரொம்ப அவப்பேருக்கு சொந்தக்காரராக ஆவது, இன்னும் எது வேணாலும் என்னது நடக்கலாம். ஒண்ணு அது நடக்கும், இல்லையா? ரெண்டாவது அவைகள் எல்லாம் இருக்கும். இவர் அதிலிருந்து என்னது? வெளியாட்கப்படுவார், நீக்கப்படுவார். இது எதுன்னா அவருடைய மௌத்தின் மூலமாகன்னு பார்க்குறோம். ஸோ இதுல ஏதோ ஒன்று என்னது நமக்கு நடக்கத்தான் போகிறது உங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட். சரி, இப்படி நடந்துட்டா என்ன பய ஆயிருப்போகுது? நாங்க இந்த இன்னாலில்லாஹி இன்னாலி ராஜிவுன்னு சொல்றது வெறுமனே ஸ்டேட்மெண்ட் அல்ல, இட்ஸ் அன் ஆட்டிடியூட். நீங்க இந்த ஆட்டிடியூடோட நீங்க இருக்கீங்களா? அல்லாவே அல்லாஹ் தான் கொடுத்தான், அவனே எடுத்துக்கிட்டான். இதுல எங்களுக்கு எந்த விதமான செகண்ட் ஒப்பீனியனோ செகண்ட் தாட்டோ இதுல கிடையாது. இஃப் அல்லாஹ் ஹஸ் டேக்கன் a decision, that decision is better. If I am asking something, if Allah decides not to give, that is better decision, because this decision is from Allah and it is not because of my preferences Allah is deciding. So that his decision will always be fine. And if people decides like that, if they have such a kind of attitude, இது போல ஒரு ஆட்டிடியூட் அவங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா, மனநிலை இருந்துச்சுன்னா, அல்லாஹ் அவர்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்து கங்க்ராச்சுலேஷன் சொல்லி அடுத்த ஆயத்து முடிக்கிறான். உலாய்க் அலைஹிம். இந்த 7 ஆயத்து ரொம்ப பாப்புலரான ஆயத்து. உலாய்க் அலைஹிம், those are upon them a blessing from their Lord. அவருடைய இறைவனிடமிருந்து அவர்களுக்கு என்னது? செலவாத்து வருகிறது. கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் சொல்றா. யார் சொன்னீங்க? டேக்கன் அ குட் டெசிஷன் சார் அப்படின்னு அல்லாஹ் என்னது? கங்க்ராச்சுலேட்டிங் தேம். அல்லாவிடமிருந்து அவர்களுக்கு ரஹ்மத் வருகிறது, மர்சி வருகிறது. உலாய்கஹுல் மூத்ததூன். இப்படி யார் நடந்து கொள்கிறார்களோ, இந்த இழப்பு நேரங்களில், அவர்கள் விரும்பத்தகாத நேரங்களில், அவர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய இந்த சோதனைகளில் யார் இப்படி நடந்துகிறார்களோ அவர்கள் தான் உண்மையில் என்னது? கைடன், அவர்கள் தான் ஹிதாயத் பெற்றவர்கள். இப்போ இன்னைக்கு எங்களுக்கு ஹிதாயத் இருக்கா இல்லையாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு லிட்மஸ் டெஸ்ட். இந்த இந்த ஆயத்தை நீங்க லிட்மஸ் டெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம். எனக்கு இது போல் லாஸ் ஏற்படும் பொழுது, எனக்கு எந்த அல்லாவை கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி, கிரட்ஜிங் பண்ணி, அல்லாவை எதிர்த்து பேசி, அல்லாவை என்னது திட்டி, நம்ம நிறைய மௌத்து வீடுகள்ல நம்ம பார்க்குறோம். பிசினஸ் அல்லாவிற்கு கண் தெரியலையா? நான் தான் இவ்வளவு தொழுதுட்டு இருந்தேனே, எனக்கே தான் இப்படி வரணுமா? அப்படி இப்படின்னு என்னது வசைப்பாடல்கள் அல்லாவுக்கு எதிராக பேசாமல், அவங்களோட டெசிஷனை ஹம்புலா யார் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு கங்க்ராச்சுலேஷன் சொல்லுங்க. அவர்கள் தான் எனது நேர்வழி பெற்றவர்களாக இருக்கிறார்கள். சர்டிபிகேட்டை எல்லாம் என்ன செய்யறாங்க? இந்த ஆயத்து மூலமாக நமக்கு தருகிறாங்க. வல நப்ளு வண்ணக்கும். மேலும் நிச்சயமாக எங்கேருந்து வருதுன்னா லால்லேருந்து வருது. நிச்சயமாக நாம் சோதிப்போம் உங்களை ஒரு கொஞ்சம் விஷயத்தை கொண்டாவது. எதனை கொண்டு? மினல் ஹவுஃபி, பயத்தை கொண்டோ, வெல் ஜூயி, பசியை கொண்டு, இல்லது நஷ்டம் ஏற்படுவதிலிருந்து, அவர்களுடைய செல்வங்களிலிருந்தும் அவர்களுடைய உயிர்களிலிருந்தும் ஏற்படக்கூடிய நஷ்டத்திலிருந்து, சமராத், அவர்களுடைய விளைச்சல்கள் ஏற்படக்கூடிய நஷ்டம். அப்படின்னா எல்லா பிஸ்னஸ்லையும் சரி, பிஸ்னஸ்ல அவருடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ல அவருக்கு ஏற்படக்கூடிய என்னது சரிவு, அவருடைய ஃபாலோவர்ஸ்ல வரக்கூடிய சரிவு, அவருடைய லைக்ஸ்ல குறையிறதுன்னு எதை வேணாலும் வச்சுக்கலாம். பஷீர் சாபிரின், இன்னும் நற்செய்தி சொல்லுங்கள் யார் பொறுமையாளர்களாக இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு நற்செய்தி கூறுகிறார். அல்லதீன இதா சாபத்தும். யார் பொறுமையாளர்கள்? அவருக்கான டெபனிஷன் தான் இந்த ஆயத்து. பிறகு எவர்களுக்கு ஏற்படுகிறதோ ஒரு சோதனையான காலம் ஏற்பட்டால் அவர்கள் கூறுவார்கள், நிச்சயமாக நாங்கள் அல்லாவிற்கு உரித்தானவர்கள். அந்த பொருள் போல நாங்களே அல்லாவுக்கு தான் உரித்தானவர்கள், நாங்களே என்னது அவனுடைய ஆட்கள் தான், அது எல்லாம் அவனுக்கே சொந்தமானது, நாங்கள் நிச்சயமாக அவனிடமே என்னது திரும்ப போகிறோம். அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை தான் சொல்லுவாங்க. உலாய்க அலைஹிம், அவர்கள்தான் மன்னிப்பிற்கு, அல்லாவிடமிருந்து அருளுக்கு சொந்தக்காரர்கள், அவர்களுடைய இறைவனிடமிருந்து அருளுக்கு சொந்தக்காரர்கள், இன்னும் கருணைக்கு சொந்தக்காரர்கள். உலாய்க்கும் மூத்ததோன், இன்னும் மேலும் அவர்கள்தான் நிச்சயமாக நேர்வழி பெற்றவர்கள். சம்படி நெக்ஸ்ட் ஆயத்து ரொம்ப பாப்புலரான ஆயத்து. somebody I want people to give a guess when this ayat is generally been recited. inna safa wal marwata min shairillah. on a chat. من شاعر الله. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. எக்ஸாக்ட்லி. இந்த சஃபா, இந்த இந்த ஆயத்தை தான் என்னது உம்ராவினப்பவும் சரி, ஹஜ்ஜினப்பவும் இந்த ஆயத்தை தான் திருப்பி திருப்பி என்னது நம்ம செய்யும் பொழுதும் சரி, உம்ரா செய்யும் பொழுதும் என்னது பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த ஆயத். நம்ம எல்லாரும் மனப்பாடம் பண்ண வேண்டிய ஆயத்து கூட. இன்ன சஃபா, நிச்சயமாக சஃபாவும் மருவாவும், இந்த இரண்டு மலைகளும் சரி.
இவையெல்லாம் அல்லாஹ்வுடைய மின் ஷாயிரில்லா, அல்லாஹ்வுடைய அத்தாட்சிகளில் ஒன்றுதான். இந்த ஆயத்து ஏன் இறங்குனுச்சு அப்படின்னு கேட்கணும்னா, சில முஃபஸ்ஸிரீன்களுக்கு, சில சஹாபாக்களுக்கு இப்படி ஒரு டவுட் இருந்துச்சு. நமக்கு தெரியும் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வருவதற்கு முன்னாடியே கூட என்னது, உம்ராவும் ஹஜ்ஜுக்கான பழக்கம் என்னது அரபியர்கள் மத்தியில் இருந்தது. அப்ப அவர்களுக்கான தவாஃப்ல வெவ்வேறு விதமாக இருந்தது. இப்ப இந்த சஃபா மருவா இவையெல்லாம் பழமை காலத்தினுடைய பழக்கமா, அல்லது இது 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 உண்மையில் என்னது செய்ய வேண்டிய பழக்கம் தானா அப்படின்னு ஒரு டவுட் இருந்துச்சு. அதனைத்தான் நல்லா இங்க கிளாரிஃபை பண்றான். நிச்சயமாக சஃபாவும் சரி மருவாவும் சரி அல்லாஹ்வுடைய சிம்பல்கள், அல்லாஹ்வுடைய அத்தாட்சிகள் ஒன்றாக இருக்கிறது. பமன் ஹஜ்ஜ, பிறகு எவர்கள் ஹஜ்ஜு செய்கிறார்களோ, எந்த வெயிட்டை, எந்த கிபிலாவை பத்தி பேசுற, அந்த காபத்துல்லாவோட தொடர்பு இருக்கக்கூடிய அந்த பணியை பத்தி இங்க பேசுறான்ல. யார் ஹஜ்ஜு செய்கிறார்களோ இந்த வீட்டை, காபத்துல்லாவை, அவித்தமர் அல்லது உம்ரா செய்கிறார்களோ, அவர்கள் இருவர்களும், ஹஜ்ஜு செய்பவர்களுக்கும் சரி உம்ரா செய்பவர்களுக்கும் சரி, பலா ஜுனாஹா, then then no sin upon them that yatawaf bihima, that they circumambulate is a better word. தவஃப வாக்ஸ்ன்னு சொல்றதை விட என்னது, they circumambulate between them, between both of them, or walks between both of them. And whoever tatawwa khairan, whoever does voluntarily any good, of any good in these places, everything will be accepted from Allah. Verily Allah is ஷாக்கிருன். ஷுக்குர் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த வஷ்குருடி சொல்றோம் இல்லையா, இங்க அந்த ஷுக்குரை ஏற்றுக்கொள்பவனாக இருப்பது பேர் ஷாக்கிர். அல்லாஹ் அதனை அப்ரிஷியேட் செய்பவனா. சில டைம் நம்ம ஆஃபீஸில் இங்கே கிளைண்ட்ஸ்டனா நல்ல விதமாக நடந்துக்கிறோம், ஆனால் அதுக்கான அப்ரிசியேஷனோ அதுக்கான ரிவார்டு ரெகக்னேஷனோ கிடைக்காம இருக்கலாம். ஆனால் இங்கே நீங்கள் அப்படி நன்றியோடு நடந்துக்கிட்டால் நிச்சயமாக அல்லாஹ் என்ன செய்வான், அதை அப்ரிஷியேட் பண்ணுவான், அதற்கான ரிவார்டை தருபவனாக இருக்கிறான். அப்படி நீங்க செய்யக்கூடிய சின்ன சின்ன அமல்களாக இருக்கலாம். யாரும் உங்களுக்கு அதை நோட்டு போட்டு உங்களை சேஸ் பண்ணி அங்க யாரும் பார்க்கறது இல்ல. உம்ராவிலையும் ஹஜ்ஜிலையும் பிறகு அனைத்தையும் யாரு கண்காணிப்பவனாக இருக்கிறான், அனைத்திற்கும் கூலி தருபவனாக, அனைத்தையும் அப்ரிஷியேட், எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணுவதற்கும் எல்லாம் தயாராக இருக்கிறான். அதே டைம்ல அவன் அனைத்தையும் அறிந்தவனாகும் என்னது இருக்கிறான். நம்ம எவ்வளோ எஃபோர்ட் போடுறோம் மேனேஜருக்கு நம்ம செய்யக்கூடிய ஒர்க் என்னது எஸ்கலேட் பண்ணி காட்டுறதுக்கு. இங்க இங்க ஒரு மேனேஜர் இருக்கிறாரு, எல்லாம் அவருக்கு தெரியும், நீங்கள் எது செய்தாலும் சரி அனைத்தையும் என்னது முற்றிலும் அறிந்தவனாக அவன் இருக்கிறான். Verily, Safa and Marwa are from the symbols of Allah. And whoever performs Hajj of this house or Umrah, then no sin upon him that he walks between both of them. And whoever does any good, then verily Allah is all knowing and all appreciative and all knower. நிச்சயமாக சஃபாவும் மருவாவும் அல்லாஹ்வுடைய அடையாளங்களில் இருந்து இருப்பவை. பமன் ஹஜ்ஜ, பிறகு எவர் ஹஜ்ஜு செய்கிறார்களோ இந்த காபாவை, அல்லது உம்ரா செய்கிறார்களோ, பிறகு அறவே குற்றமில்லை அவர்கள் மீது, அதாவது இதனை சுற்றி வருவது, அவ்விரண்டையும் சுற்றி வருவதில் அவர்கள் மீது குற்றமில்லை. பமன் தவ்வ, இன்னும் எவர்கள் உபரியாக செய்கிறார்களோ, எந்த நன்மை செய்தாலும் சரி நிச்சயமாக, பிறகு நிச்சயமாக அல்லாஹ் அனைத்தையும் நன்றி பாராட்டுபவனாகும், பிறகு அலீம் அனைத்தையும் நன்கறிந்தவனாகவும் இருக்கிறான். Somebody can present.